Hi to everyone. Welcome back to Mechanical Engineering Smart Library. Today our topic difference between 4-stroke engine and 2-stroke engine. So let us discuss each one. So 4-stroke engine, 2-stroke engine. So first point, all events are completed in 4-stroke of piston. So in 4-stroke engine law, all the events, that is events means suction, compression, expansion and exhaust, all these events are completed in 4 strokes of piston or otherwise 2 revolutions of crankshaft. So 2 revolutions of crankshaft మనకి 4-stroke engine లో 1 cycle complete అవ్వాలి అంటే piston 4 strokes అన్న కంప్లీట్ అవ్వాలి, 4 strokes అన్న చేయాలి ఆర్ అదర్వైజ్ crankshaft 2 revolution కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఇంజన్ 4-stroke లో ఇంజన్ అనేది 1 cycle కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇంజన్ 1 cycle కంప్లీట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకి 1 పవర్ స్ట్రోక్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఈచ్ 2 revolutions of the crankshaft, each 1 power stroke will be developed. Now coming to the 2-stroke engine. So in 2-stroke engine all the events are completed in 2 strokes of the piston. Ante all the events, that is suction, compression and expansion, exhaust, these all the events are completed 2 strokes of the piston, that is piston upward stroke and piston downward stroke. When the piston moves upward stroke, suction and compression will happen, and piston moves downward stroke, expansion and exhaust will happen. So all the events are completed in 2 strokes of the piston or 1 revolution of the crankshaft. Otherwise crankshaft 1 revolution complete చేసిన ఏమవుతుంది మనకి ఇంజన్ అనేది 1 cycle కంప్లీట్ అవుతుంది 2-stroke లో, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇంజన్ 1 cycle కంప్లీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, క్రాంక్ షాఫ్ట్ 1 revolution అయినప్పుడు కానీ పిస్టన్ 2 strokes కంప్లీట్ చేసినా కానీ ఏమవుతుంది, 2-stroke ఇంజన్లో ఇంజన్ అనేది 1 cycle కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇంజన్ 1 cycle కంప్లీట్ అవుతుందో ఏమవుతుంది మనకి 1 పవర్ స్ట్రోక్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ హియర్. ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 4 strokes ఆఫ్ ది ఇంజన్ ఆర్ 2 revolutions ఆఫ్ ది క్రాంక్ షాఫ్ట్. So every 2 revolutions of the crankshaft there is a 1 power stroke will be developed. Here all the events are completed in 2 strokes of the piston or 1 revolution of the crankshaft. So every 1 revolution of the crankshaft there is a 1 power stroke will be developed in 2 strokes. Now coming to the second point and second difference, here in 4-stroke engines requires valves. So in 4-stroke engine generally we are using valves, those are inlet valve and exhaust valve. These valves, inlet and exhaust valves, operated by a cam mechanism. Ante inlet valves, that is exhaust valve, these 2 valves are operated by, there is a cam mechanism. A cam mechanism valla ee valves anevi operate avutayi, that is on off position. In 2-stroke engines there is no valves, okay na. In 2-stroke engine there is no valves. In the place of valves we are using ports. So valves place lo manam 2-stroke engine lo em use chestam, ports use chestam. Ports entivi ante there is a inlet port, exhaust port and transfer port. Okay, these ports are operated by, these ports are opened, these ports are opened and closed by piston. Ante piston upward move అయినప్పుడు ఆర్ piston downward move అయినప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే ఈ పోర్ట్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వడం క్లోజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ difference in 4-stroke engine, the charge is directly admitted into engine cylinder. So 4-stroke లో ఏమవుతుంది అంటే here before charge is nothing but mixture of air fuel mixture ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే charge, అంటే the charge is directly admitted into the engine cylinder in 4-stroke engine. 4-stroke engine లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి డైరెక్ట్ ఇంజన్ సిలిండర్ లోకి ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ 2-stroke engine the charge is first enters in the crank case. ఏదైతే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఉందో ఇన్ 2-stroke ఇంజన్ లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది ఫస్ట్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే క్రాంక్ కేస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ 4-stroke లో ఎంటర్ అవుతుంది ఇంజన్ సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ 2-stroke ఇంజన్ లో చార్జ్ అనేది ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద క్రాంక్ కేస్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ మోర్ డ్యూ టు మోర్ టైమ్ ఫర్ సక్షన్. 4-stroke ఇంజన్ లో ఏమవుతుంది అంటే volumetric efficiency is more. Why here volumetric efficiency is more? Because due to more time for suction. అంటే డ్యూరింగ్ ద సక్షన్ ఈవెంట్లో ఏమవుతుంది అంటే 4-stroke ఇంజన్కి సక్షన్ జరగడానికి టైం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ టైం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ టైం ఎక్కువ ఉండడం, మోర్ టైం ఫర్ సక్షన్, అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఉండడం వల్ల సక్షన్కి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది ఇంజన్ సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ ఎంటర్ అవుతుంది అంటే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మోర్
ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ డ్యూ టు లెస్ టైమ్ ఫర్ సక్షన్. అక్కడ కంపేర్ టు 4-stroke ఇంజన్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ సక్షన్కి ఎక్కువ టైం ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ లెస్ టైం ఫర్ సక్షన్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఈ రీజన్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ ఇన్ 2-stroke. ఇక్కడ ఎందుకు లెస్ టైం ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ పిస్టన్ అప్వార్డ్ మూవ్ అయినప్పుడే మనకి ఏం కావాలి, అక్కడ సక్షన్ ఈవెంట్ జరగాలి, కంప్రెషన్ ఈవెంట్ జరగాలి. సో ఎట్ ఏ టైం సక్షన్ కంప్రెషన్ జరగాలి కాబట్టి ఇయర్ టైమ్ ఈజ్ లెస్ ఫర్ సక్షన్. సో దాని రీజన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి దట్ ఈస్ చార్జ్ అనేది తక్కువ క్వాంటిటీలో క్రాంక్ కేసులోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఆ రీజన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది లెస్ ఉంటుంది. సో ఇయర్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ ఇన్ 2-stroke ఇంజన్, వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ 4-stroke ఇంజన్. In 4-stroke ఇంజన్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ హయ్యర్. వై హియర్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ హయ్యర్ ఇన్ 4-stroke ఇంజన్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సో దెర్ ఈజ్ నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ చార్జ్ అండ్ అన్బంట్ గ్యాసెస్. ఇన్ 4-stroke ఇంజన్లో అన్బంట్ గ్యాసెస్ అండ్ ఫ్రెష్ చార్జ్ అనేవి మిక్స్ అవ్వవు. ఇన్ 2-stroke ఇంజన్ మిక్స్ అవ్వవు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ హయ్యర్ ఇన్ 4-stroke ఇంజన్. బట్ 2-stroke ఇంజన్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లోయర్. ఇయర్ ఇన్ 2-stroke ఇంజన్లో థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే సో దెర్ ఈజ్ ఏ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ చార్జ్ అండ్ అన్బంట్ గ్యాస్. ఈ రెండు మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సర్టెన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్రెష్ చార్జ్ అనేది లాస్ అవుతాం. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆ రీజన్ వల్ల ఇన్ 2-stroke ఇంజన్లో ఏమవుతుంది అంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లోయర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్, ది స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ 4-stroke ఇంజన్. జనరల్గా 4-stroke ఇంజన్లో ఏమవుతుంది అంటే స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ లెస్. ఎందుకు? ఇట్ టేక్స్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్. ఓకే, ఇన్ 4-stroke ఇంజన్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ మోర్, అంటే it takes more amount of fuel, that is fuel consumption is more here and fuel consumption is less in 4-stroke engine. Next difference, in 4-stroke engine there is a more frictional losses. In 4-stroke engine there is more frictional losses. In 2-stroke engine there is less frictional losses. Next coming to the next difference, so 4-stroke engine ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్. సో జనరల్గా ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇంజన్కి లూబ్రికేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఈ లూబ్రికేషన్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే టు రెడ్యూస్ ది ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఇంజన్ పార్ట్స్ అనేవి లూబ్రికేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్. 4-stroke ఇంజన్స్ అనేవి తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ ని తీసుకుంటాయి. అదే 2-stroke ఇంజన్స్ అయితే ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్. సో 2-stroke ఇంజన్స్ జనరల్గా మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్, అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో లూబ్రికెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, 4-stroke ఇంజన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ హెవీ వెహికల్స్, సో సచ్ యాజ్ బస్సెస్, ట్రక్స్, ట్రాక్టర్స్ ఎక్సెట్రా. సో హెవీ డ్యూటీ 4-stroke ఇంజన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్. ఆ హెవీ డ్యూటీ వెహికల్స్ ఏంటివి? బస్సెస్, లారీస్, ట్రక్స్, ట్రాక్టర్స్ ఎక్సెట్రా. ఇవి 4-stroke ఇంజన్స్. నెక్స్ట్ 2-stroke ఇంజన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ హెవీ లైట్ డ్యూటీ వెహికల్స్, అంటే లైట్ వెహికల్స్లల్లో దట్ ఈస్ స్కూటర్స్, మోటార్ సైకిల్స్, వీటిలల్లో వీఆర్ యూజింగ్ 2-stroke ఇంజన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ 4-stroke ఇంజన్ అండ్ 2-stroke ఇంజన్. సో మీకు ఈ క్లాస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మీరు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.